डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी चैतन्य स्टूडियो में आपनु स्वागत है। मित्रों, समाजशास्त्र विषय में पेपर 2 भारत में समाज यूनिट एकम जे छे, एकम नंबर 17 राष्ट्रीय ओळख और राष्ट्र निर्माण विषय आज आपणे समाज खेळवीए। मित्रों, FIBA समाजशास्त्र पेपर 2 एकम नंबर 17 राष्ट्रीय ओळख और राष्ट्र निर्माण आना विषे आपे पहला पण सांभळ्युं हशे, क्यांक छापामां वांच्युं पण हशे, पण जे समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में समझवानुं छे कि राष्ट्रीय ओळख विषे कया प्रकारना ख्यालो छे, समझ कया प्रकारनी छे, राष्ट्र निर्माण विषेनी बाबतो कई आवे छे अने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कई रीते बाबतने समझी शकाय राष्ट्र निर्माणना संदर्भ में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। तो आ मुद्दा विषे आज आपणे समझ केळवीए। सौप्रथम प्रास्ताविक रीते जोईए तो भारत देश वस्ती अने तेना विस्तारनी दृष्टिए प्राचीन समयथी ज एक विशाळ राष्ट्र तरीके ओळखातो रह्यो छे। आज 21मी सदी में भारतनी वस्ती चीन पछी विश्व में बीजा नंबरे छे। 1 अबज ने 25 करोड़ जेटलो आंकड़ो है। 2021 में एनी वस्ती गणतरी फरीथी थशे त्यारे आ आंकड़ो फरीथी बदलावानी संभावनाओ छे अने एक निश्चित स्वरूप आपणे वस्तीनुं जोवा मळशे। समग्र विश्व में भारत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रे बहुमुखी वैविध्य और समृद्ध सांस्कृतिक वारसो धरावता राष्ट्र तरीकेनी ओळख ऊभी थई छे। आजादीना 7 दशक बाद भारत देश अनेक क्षेत्रों में विकासनी हरणफाळ भरी छे। मित्रों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यथी लईने अत्यार सुधीमां जेटला पण युगो विशेनी आपणे चर्चा करीए छीए सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, वेद पुराण विषे आप समझ केळवशो तो ख्याल आवशे कि भारत ए नवो कोई देश बनेलो नथी, परंतु एक द्वीपकल्पीय राष्ट्र तरीके प्राचीन जे सभ्यताओं विकसी ये सभ्यताओं में धरावतो एक भारत देश राष्ट्र है। अने पाछळथी 100 वर्षना गाळामां, 200 वर्षना गाळामां, 400 वर्षना गाळामां जेटलो समय वीततो गयो एटला शासको शासन करता रह्या, छतां पण ईस्वीसन 1950 15मी ऑगस्ट आज तारीख और वर्ष जे छे 15मी ऑगस्ट 1947, 26मी जान्युआरी 1950 जे राष्ट्रीय तहेवारों तरीके उजवीए छीए। आप सौ जाणो छो एना विषे चर्चा करवा जेवुं नथी। खूब ज समझण आरामथी सहेलाईथी मळी शके। प्राथमिकथी लईने माध्यमिक उच्च शिक्षण सुधीमां आपे बाबतो जोई ज हशे, परंतु आ जे बाबतो जे छे ए बाबतोमां सौप्रथम जोईए तो केटलाय शासको आव्या, परंतु भारत अડીखम रह्युं छे, एनी संस्कृति अડીखम रही छे, एनी सभ्यता अડીखम रही छे। एनुं कारण ए छे कि आपणे जे सामाजिक विज्ञानों में जाणीए छीए कि विविधता में एकता, बिन सांप्रदायिकता आ बधो शब्दों विशेनी समझ आपने ख्याल हशे ज। तो ये बधा शब्दों पाछळ कयुं तत्व रहेलुं छे, ए तत्व में ए गामथी लईने शहेर अने मोटा मोटा शहेरों सुधीमां भारत 2 विभागों में वहेंचायो छे। अत्यारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जोईए तो ग्रामीण शहेरी संस्कृति पण विकसी छे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, अने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नगरों जो डेवलपमेंट विकास थयो छे एना पायामां पण आखरे तो जे गामडाओमांथी शहेरों में स्थलांतर, आर्थिक विकास अने एने ध्यानमां राखीने वैश्विक परिदृश्य में जे शहेरों विकसे छे एवी ज टेक्नोलॉजी साथेनो समाज आखो ऊभो थयो छे। छतां पण जे पण तहेवारो आवे छे, जे पोतपोताना समाजना, जे ज्ञातिवर्गना के पछी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जेमनी संस्कृति छे ए संस्कृति आजे पण अડીखम छे। एनुं कारण ए राष्ट्रीय ओळख साथे जोड़ायेली छे। कृषि उत्पादनों अने पशुपालन क्षेत्रे स्वावलंबन हासिल कर्युं छे। तमे जोशो तो गुजरातनी ज्यारे वात करीए त्यारे श्वेत क्रांति आप जाणो छो, ये दूध उत्पादन क्षेत्रे सौथी मोटी विश्वनी कंपनी बनी होय एवा पण रेकॉर्ड आपणने जोवा मळे छे। श्वेत क्रांति पण आवी छे, हरियाળી क्रांति पण आवे छे। पंजाब हरियाणानी ज्यारे वात करो छो त्यारे हरियाળી क्रांति स्वरूपे पण आप समजी शकशो। एमां सौथी वधु अनाजनुं उत्पादन एक समय एवो हतो कि ज्यारे ब्रिटिश रूल दरमियान सौथी वधु शोषण थयुं भारतीय लोकोनुं अंग्रेजों द्वारा, तो महसूल ज्यारे उघराववामां आवती छतां पण जे आर्थिक तंगदिली अने गरीबीना भयंकर शोषणने कारणे जे अनाजनुं उत्पादन नहोतुं थतुं, बीजा देशोथी मंगावવું પડતું હતું, એવી ભારતીય સમાજની હાલત થઈ ગઈ હતી। છતાં પણ ઈસવીસન 1950 થી જ્યારે 26મી જાન્યુઆરી 1950
અને 15મી ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા મળ્યા પછીની જે સ્થિતિ થઈ અને આપણા કુશળ રાજનીતિજ્ઞો અને શાસકો દ્વારા આજે હરિયાળી ક્રાંતિ, શ્વેત ક્રાંતિ આપણે લાવી શક્યા છીએ. ઇન્ફોર્મેશન અને ટેકનોલોજી વિશ્વમાં પણ ગ્લોબલ પાવર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. મિત્રો, આજે જોશો 21મી સદી એ ટેકનોલોજીની સદી, યંત્ર વિજ્ઞાનની સદી એમ કહેવાય છે. છતાં પણ 1 અબજ અને 25 કરોડ જેટલી વસ્તી, અને એમાં પણ આખા વિશ્વમાં જે સરેરાશ 7 અબજ જેટલી વસ્તીનો એક આખો ભાગ જે છે, એટલી 1 અબજ અને 25 કરોડ એ ભારતીય ઉપખંડમાં જોવા મળે છે. છતાં પણ જે પ્રાથમિકથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ, આપણું ભારતીય સંવિધાન જે છે એ સંવિધાન જ એટલું મજબૂત છે કે એમાં સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ અને તવંગરમાં તવંગર માણસને પણ એટલા જ હક્કો અને અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. અને એને કારણે દરેકને વિકસવાની એક તક મળે છે. અને એ જ વિકાસને કારણે આપણી પાસે યંત્ર વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, ખેતીકીય ટેકનોલોજી કે પછી ડિફેન્સ, રક્ષાની જે બાબતો આવે છે એ બાબતોમાં પણ અને અવકાશ વિજ્ઞાન સુધીની ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં પણ ભારત અગ્રેસર રહ્યું છે. એનું કારણ એ છે કે ભારતની જે આખી ધરોહર જે છે એ ધરોહરને કારણે એક વિવિધતામાં એકતા અને સાંસ્કૃતિક એકતાને કારણે પણ એ ઇન્ફોર્મેશન અને ટેકનોલોજીના વિશ્વમાં ગ્લોબલ પાવર તરીકે વિકસી રહ્યું છે. વિશ્વનો કોઈ ભાગ્ય જેવો દેશ હોય કે જ્યાં ભારતીયો રહેતા ના હોય અને ત્યાં પણ એ લોકો જે તે દેશની ધરતી ઉપર પણ ત્યાંના લોકોનો ડેવલપમેન્ટ થાય, ભારતને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતનું ગૌરવ વધારે છે. અને એને કારણે એ ટેકનોલોજીમાં અગ્રેસર રહીને મોટી મોટી કંપનીઓમાં પણ અમુક ઉચ્ચ હોદ્દાઓ સુધી એ લોકો શાસન કરી રહ્યા છે અને ભારતીયતા તરીકેની ગૌરવ અનુભવડાવી રહ્યા છે. આપણે જોશું કે ભારત કૃષિ સમાજ તરફથી ઔદ્યોગિક સમાજ તરીકે નામના મેળવી રહ્યો છે. ભારત એક કૃષિ સમાજ ધરાવતો એક સમૂહ છે. એ અનુસંધાને ઔદ્યોગિકરણ અને નગરીકરણનો એટલો બધો પ્રવાહ છે કે કૃષિ સમાજ તરફથી ઔદ્યોગિક તરફથી સુધી ગુજરાતની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ગુજરાત હંમેશા બીજા રાજ્યોની તુલનાએ અગ્રેસર રહે છે ઔદ્યોગિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ. એટલે જ તો સૌથી વધુ માઇગ્રેશન, સ્થળાંતર ભારતીય લોકોનું જે મોટે ભાગે જે રાજ્યની પસંદગી હોય છે એમાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે. રાષ્ટ્રીય ઓળખ, નેશનલ આઇડેન્ટિટી, એની વિશે સમજ કેળવીએ તો રાષ્ટ્રીય ઓળખ બીજા અર્થમાં રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા તરીકે પણ પ્રચલિત છે. રાષ્ટ્રીય ઓળખ એ કોઈપણ રાષ્ટ્રનો આત્મા કે પ્રાણ, તે રાષ્ટ્રનું ચેતન કે સર્જનાત્મકતા છે. ભારતીય હોવાનો ગર્વ અથવા તો રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની લાગણી, ભારતીયપણાની આપણી અંદરની ભાવના અને રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યનો ક્યાંય ને ક્યાંય નિર્દેશ કરે છે. રાષ્ટ્રીય ઓળખ એ આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો, રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, રાષ્ટ્રની સંસ્થાઓ, સંસ્કૃતિ અને ભાષાઓમાં વ્યક્ત થતી બાબત છે. એટલે નેશનલ આઇડેન્ટિટીની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે આપણા જે પ્રતીકો છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણી ભાષાઓ છે, ભાષાકીય વિવિધતા છે, એ દરેકમાં ભાવ જે પ્રગટ થાય છે ભારતીયતા તરીકેનો, એ જે આખો એ જે ભાવ નીકળે છે એ રાષ્ટ્રીય ઓળખ તરીકે આપણે સમજી શકીએ છીએ. નાગરિક તરીકેની સભાનતા અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ફરજોમાં વધારો કરે છે. રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા એ વ્યક્તિમાં એક એવા પ્રકારનો મનોભાવ સૂચિત કરે છે કે જેનાથી વ્યક્તિમાં રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના તાદાત્મ્યકરણ, મમત્વ અને ઐક્યની ભાવનામાં વધારો કરે છે. ભારતીયોમાં ભારતીયપણાની લાગણીને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા કે ઓળખ કહી શકાય. રાષ્ટ્રીય ઓળખ કે અસ્મિતા એટલે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે ગૌરવ અને સ્વમાનની લાગણી. પોતાના રાષ્ટ્ર પ્રત્યે જે સ્વમાનની લાગણી ઉદ્ભવે છે એ જ આખી રાષ્ટ્રીય ઓળખ તરીકે આપણે કહી શકીએ. રાષ્ટ્રીય ઓળખને આપણે ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમજીએ તો પ્રાચીન ભારતનો ભવ્ય ભૂતકાળ આપ જાણો જ છો. કેટલાય મહાન શાસકો આવીને ગયા અને ભારતને એક રાષ્ટ્ર તરીકે એ બનાવીને ગયા. કેટલાય શાસકો એવા વિદેશી આવ્યા છે, કેટલાય આક્રમણો થયા છે, છતાં પણ ભારત એક અડીખમ ઊભું રહ્યું છે. એનું કારણ એ જે છે એ ભારતીય શાસકો, જે ભારતીય રાજાઓ જે છે એ પોતપોતાની વ્યવસ્થાને, પોતપોતાની લશ્કરી સૈન્યને, પોતપોતાની સામાજિક સુરક્ષાને એ લોકોએ પોતાના જે કુનેહથી પ્રશાસન કર્યું અને એને કારણે ભારત આખું ટકી ગયું. 18મી સદીના અંત અને 19મી સદીના શરૂઆતના તબક્કામાં, એટલે કે મધ્યયુગની શરૂઆતના સમયગાળાથી લઈ મધ્યયુગના અંત સુધી ભારતીય દ્રષ્ટિમાં પરિવર્તન, આ એક સમયગાળો એવો આવે છે કે જેમાં સૌથી વધુ ભારત દેશને સહન કરવું પડે છે અને એને કારણે કેટલીક વાર 100-200 વર્ષ સુધી વિદેશી શાસન સુધી એ ગરતામાં જાય છે. પણ છતાં પણ એક આખી વૈચારિક ક્રાંતિ એવી ઉદ્ભવે છે ભારતીયતા તરીકેની કે ભાઈ હવે ગુલામ રહેવું નથી, વિદેશી શાસકોને ફરીથી એમના ઘરે મોકલવાનો સમય આવી ગયો છે. એવા જ સમયે
આ જે આખો યુગ આવે છે એના પછીની બ્રિટિશ રૂલ આવે છે. બ્રિટિશ રૂલ પછી જે આપણી સ્વતંત્ર સંગ્રામ થાય છે 1857 પછી, એના પહેલાં પણ કેટલીય આદિવાસી સમાજ જે છે એ અંગ્રેજોની સામે પોતે ગુલામ નહીં હોવાનો ભાવ પ્રગટ કરીને એમની સામે યુદ્ધો કર્યા છે. એના દાખલા પણ છે. કેટલાય નેતાઓના એમના વાક્યો પણ આદિવાસીઓ પ્રત્યે જોવા મળે છે. અને 1857થી જ્યારે આપણે ઇતિહાસમાં આપ ભણ્યા હશો કે 1857 મંગલ પાંડે જે આપણે સ્વતંત્ર સંગ્રામ થાય છે એના પછીની આખી ક્રાંતિ અને 1947માં 15મી ઓગસ્ટે ભારતની આઝાદી અને 1950થી એક ગણતંત્રાત્મક વ્યવસ્થાવાળો દેશ ઊભો થાય છે અને એ આખી લોકશાહી વ્યવસ્થામાં પરિણામે છે. એ જ રીતે ભારતીય દૃષ્ટિમાં પરિવર્તન થાય છે. સંસ્કૃતિના જૂના તત્વો ટકી રહ્યા હતા, પરંતુ તેમાં સાચું મહત્ત્વ ક્યાંય ને ક્યાંય ભૂલવામાં લાગ્યું હોય તેવું વાતાવરણ જોવા મળતું હતું. આ એક સમયગાળો એવો હતો. રાજાઓ તેમના જીવનના સુખની બાબતોમાં રચ્યા-પચ્યા રહેતા હતા. તેમને પ્રજા જીવનમાં કે પ્રજાના વિકાસમાં કોઈ પણ પ્રકારનો રસ ન હતો. સાથે સાથે ભારતની અસ્મિતા કે એકતામાં પણ રસ ન હતો દાખવતા. આથી પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભાવ જોવા મળતો હતો. કેટલાય દેશી રજવાડાઓ એવા હતા કે એક ભારત તરીકેની લાગણી ઓછા અનુભવતા. એમના રાજ્ય પ્રત્યે કે એમના પ્રદેશ પ્રત્યેની લાગણી એમનો ભાવ હતો. એમનો જે પ્રદેશ કે રાજ્ય છે એટલું જ એમનો દેશ છે એવો ભાવ પ્રગટ થતો હતો. એના કારણે આજે જે આપ ભારતનો આખો નકશો જુઓ છો એ ભારતીયતા તરીકેનો ભાવ તે સમયે ન હોવાને કારણે એકબીજા પર ચઢાઈ કરીને એક રાજા બીજા રાજ્યને હરાવવા માટે કેટલાય ષડયંત્રો થતા હતા અને એમાં જ એ સમસ્યા ઉદ્ભવી અને વિદેશી આક્રમણો ભારતમાં આવીને રાજ કરવા લાગ્યા. આ સ્થિતિ જે હતી આ સમયગાળા દરમિયાન એનો આખો ચિતાર આપણને જોવા મળે છે. ભારતમાં બ્રિટિશ રાજ્યના અમલની સ્થાપના થતાં જેની ભારતીય સમાજ પર ઘણી વિપરીત અસર જોવા મળી. મેં અગાઉ કહ્યું તેમ જે પોતે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની નામની એક કંપની લઈને આવેલા અંગ્રેજો જ્યારે ભારત ઉપર શાસન જમાવી બેસે છે અને પોતે કંપની શાસન કરી અને જે મહેસૂલ ઉઘરાવવાની પ્રથા, પોતાના ઉદ્યોગો જે પણ ત્યાં કાપડ જે છે એ કાપડને અહીં વેચવા માટેની જે આખી વ્યવસ્થા ઊભી કરે છે, ભયંકર શોષણ, વહીવટી શોષણની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે કેટલાય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ એમાં આપણે બલિદાનો આપ્યા છે અને છેલ્લે જે ભારતીય આઝાદી મળી છે આપણને 1947ની 15મી ઓગસ્ટે, એ આ બધી સ્થિતિને કારણે કેટલાય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ આપ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં જે પણ ભણી રહ્યા છો એ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં જે પણ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જે બલિદાનો આપ્યા છે એના પરિણામે આજે લોકશાહીનો સાચો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. અંગ્રેજી શિક્ષણ પ્રણાલીના કારણે ભારતમાં એક સુધારાવાદી વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો અને બીજો પુનરુત્થાનવાદી વર્ગ ઊભો થયો. અંગ્રેજી શિક્ષણ પ્રણાલી આવે એટલે વૈશ્વિક જ્ઞાન ભારત તરફ ઉમેરાયું. અંગ્રેજોની શિક્ષણ પ્રણાલી પણ ઉમેરાઈ અને એમનો જે જોવાનો દૃષ્ટિકોણ, કેટલાક ગુણો જે સારા હતા. ભારતમાં જ્યારે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થામાં અંધકાર વ્યાપી ગયો હતો, અસ્પૃશ્યતાનો પ્રશ્ન થયો હતો, એવા સમયે અંગ્રેજોમાં એ સમસ્યાનો જોવા ન મળતી હોવાને કારણે એમણે જે સમગ્રલક્ષી શિક્ષણ ચાલુ કર્યું, મેકલોની જે શિક્ષણ પદ્ધતિ આવી, એમાં તમામ જ્ઞાતિ સમૂહોના લોકોને ભણવાની તક મળી. આ એક આખી સુધારાવાદી પ્રણાલી, શૈક્ષણિક પ્રણાલી આપણે કહી શકીએ. પાછળથી એમનો જે હેતુ હતો કે ભાઈ એમની જે ભાષા જે છે, એમનો જે વહીવટ છે, એમની જે સિસ્ટમ છે, પદ્ધતિ, એ પદ્ધતિને અમલી કરવા માટેની આખી એમની યોજના હતી. પરંતુ જેમ જેમ નવું જ્ઞાન આવતું ગયું, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ જે હતા, જે અગાઉ ઇંગ્લેન્ડમાં પણ ભણવા ગયા હતા, એ ત્યાંની વ્યવસ્થા જોઈને આવે છે, બીજા દેશોમાં પણ વ્યવસ્થા જોઈને આવે છે. એટલે આખું વૈશ્વિક જ્ઞાન જ્યારે ભારતમાં ભળે છે અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ ઊભા થાય છે અને જે જ્ઞાન હતું સુધારાવાદી, જ્ઞાતિ પરિપ્રેક્ષ્યમાં જે પણ સમસ્યાઓ હતી ભારતીય સમાજની, એ ભારતીય સમાજની સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે અંગ્રેજો સાથે મળીને જે પણ કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા એ આખી સુધારાવાદી પ્રણાલી કહી શકાય. એ જ રીતે પુનરુત્થાનવાદી પ્રણાલી કે ભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ એ જ શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ છે. આ જે ભારતીય પ્રણાલી જે છે, જીવન પદ્ધતિ જે છે, એ જીવન પદ્ધતિ, સાંસ્કૃતિક પરિપ્રેક્ષ્ય, વેદ, પુરાણ, શાસ્ત્રોમાં જે સૌથી આખી વૈશ્વિક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જે જ્ઞાન પીરસવામાં આવ્યું છે ઋષિ મુનિઓ અને શાસ્ત્રોમાં, એ શાસ્ત્રોને જ ફરીથી એ જ સાંસ્કૃતિક પરિપ્રેક્ષ્ય આવે, એ જ જ્ઞાન આવે, એના દ્વારા જીવન પદ્ધતિને આખી સુવ્યવસ્થિત સમાજ વ્યવસ્થા રચાય, એવો એક વિચાર સાથેનો જે વર્ગ ઊભો થતો હતો, જે વૈચારિક બૌદ્ધિક વર્ગ હતો,
એ વર્ગ એ પુનરુત્થાનવાદી વર્ગમાં આપણે મૂકી શકીએ છીએ. એટલે એક સુધારાવાદી પ્રણાલી, પુનરુત્થાનવાદી પ્રણાલી, આ એક આખી વિકસી એ સમયગાળા દરમિયાન. એટલે સુધારાવાદી પ્રવૃત્તિઓની જે શરૂઆત થાય એમાં રાજારામ મોહન રોય એ બ્રહ્મ સમાજની સ્થાપના કરે છે. રાજારામ મોહન રોય સમાજ સુધારક તરીકેનું બિરુદ આપણે આપેલું છે. સામાજિક વિજ્ઞાનના કેટલાક પાઠ્યક્રમોમાં એમનું ચેપ્ટર આપણે ભણ્યું હશે. તો એમાં ઈસવીસન 1829માં લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિક જે તે સમયના શાસક હતા એમને કહીને ભારતીય સમાજમાં જે દૂષણ હતું કે ભાઈ પતિનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે પત્નીએ પણ તેમાં પોતાનું બલિદાન આપવું, એવી કે સતી થવાની પ્રથા હતી. એ સતી થવાની પ્રથાને કારણે સૌથી વધુ ભારતીય મહિલાઓને ભોગવવું પડતું હતું. આવો જ એક અનુભવ રાજારામ મોહન રાયને થાય છે અને પછી જે એમણે જે સુધારાવાદી પ્રવૃત્તિઓ બ્રહ્મ સમાજની સ્થાપના કરીને અંગ્રેજોને મનાવીને કે ભાઈ અમુક કાયદાઓ જે છે એ કાયદા બનાવીને એના દ્વારા સામાજિક દૂષણ જે છે એ સામાજિક દૂષણને એ દૂર કરી શકાય, એના માટેના પ્રયત્નો સુધારાવાદી થયેલા જોવા મળે છે. વિવિધ વિચારધારાઓ આધારિત કોલેજોની સ્થાપના થાય છે. અંગ્રેજોએ જે પોતાના માણસોની જરૂરિયાત પ્રત્યેના જે એ અભ્યાસક્રમો દાખલ કરીને જે કોલેજો બનાવે છે એન્જિનિયરિંગને લગતા, ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રને ધ્યાનમાં રાખીને, બીજી બાજુ સાંસ્કૃતિક જે પુનરુત્થાનવાદી જે છે એ એમના પોતપોતાના સમાજ આધારિત જે કોલેજો બને છે એ કોલેજોને ધ્યાનમાં રાખીને પણ કેટલોક બૌદ્ધિક ઊભો થાય છે વર્ગ. તો વિવિધ વિચારધારાઓ આધારિત કોલેજોની સ્થાપના પણ એ સમયગાળામાં થાય છે. બિન સાંપ્રદાયિકતા અને સ્ત્રી જીવન સુધારણા સંબંધી પ્રવૃત્તિઓ પણ શરૂ થઈ હતી. આપ જ્યોતિબા ફૂલે, સાવિત્રીબા ફૂલે એમના પાત્રોનું નામ આપણે સાંભળ્યા હશે. રાજા મોહન રાય, દયાનંદ સરસ્વતી, આ જે બધા પુનરુત્થાનવાદી વર્ગ, સમાજ સુધારક વર્ગ એ સમયગાળા દરમિયાન થાય છે, જે સમાજમાં પેશી ગયેલા જે દૂષણો જે છે એ દૂષણોને દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે. પુનરુત્થાનવાદી પ્રવાહમાં દયાનંદ સરસ્વતી અને આર્ય સમાજ તેમજ થિયોસોફિકલ સોસાયટી અને શ્રીમતી એની બેસન્ટ તેમજ રામકૃષ્ણ મિશન અને સ્વામી વિવેકાનંદ એ સમાજમાં પુનરુત્થાનવાદી ના નેજા હેઠળ સમાજ સુરક્ષાની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરે છે. સૌપ્રથમ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ વેદ ધર્મના પાયા ઉપર વિવિધ પુનરુત્થાનવાદી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી ત્યારબાદ સત્યાર્થ પ્રકાશ નામનો ગ્રંથ આપ્યો. તેમજ તેમણે ભારતના લોકો સમક્ષ એક આદર્શ રજૂ કરીને લોકો નીડર, બહાદુર અને સ્વમાની બનવાનો સંદેશો આપ્યો. તેમજ તેમણે આ ગ્રંથ થકી સ્વધર્મ, સ્વભાષા અને સ્વદેશની વાત કરી લોકોમાં દેશ પ્રત્યેની ભાવના જગાવી. બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપના થતાં ભારતમાં તમામ ક્ષેત્રના વહીવટનું રૂપાંતર થયું. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જ્યારે શાસન હેઠળ આવે છે ત્યારે વહીવટનું રૂપાંતર થાય છે અને તેને કારણે ભારતમાં સાંસ્કૃતિક જીવન વિકસે છે. તેનાથી જ લોકોમાં અખિલ ભારતીય સભાનતા જન્મી. જેમ જેમ સમય ગયો તેમ તેમ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા, એકતા અને રાષ્ટ્રવાદના ઉદ્ભવના કારણે જ ભારતમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ. આપણે જોઈએ છીએ બ્રિટિશ રૂલ હેઠળ જ્યારે મહેસૂલ ઉઘરાણી આવે છે, કંપની શાસન આવે છે, તો સૌથી વધુ બેફામ અત્યાચારો ભારતીય લોકોને કરવામાં આવે છે. એવા જ દરમિયાન એક અંગ્રેજો વિદેશી હોવાથી આપણા ઉપર શાસન કરે છે અને આપણે આપણા દેશમાં જ ગુલામ છે એવો ભાવ જ્યારે પ્રગટે છે અને એ પ્રગટતાની સાથે જ બધા જ જે બૌદ્ધિક વર્ગ જે છે, ક્રાંતિકારી વર્ગ જે છે અને જે રાજકીય જ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખીને જે આગળ પડતા લોકો જે હોય છે એ બધા જ ભેગા મળીને એ વિચારે છે કે ભાઈ હવે આપણે આઝાદ થવું જોઈએ છે. હવે એ આઝાદ એ ભારતની ધરતી પર થવું જરૂરી છે, કારણ કે આ ગોરાઓના રાજમાંથી હવે છૂટવું જોઈએ. તો એ જ સમયગાળા દરમિયાન આખી ભારતીય સભાનતા જન્મે છે. સાથે સાથે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા 1885માં એ આખી સ્થાપના થાય છે અને જેને આપણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આવી ઘટનાએ સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય અને રાષ્ટ્રીયતાનું ભાન કરાવે છે, જેણે લોકોમાં આત્મગૌરવ અને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા કે ઓળખ વિકસાવવાનું કામ કર્યું. લોકોમાં વિકસેલી રાષ્ટ્રીય ઓળખ વધુને વધુ શક્તિશાળી બનતી ગઈ તેમજ વિભિન્ન સ્વરૂપ ધારણ કરતી ગઈ. આજે જે ઓળખની આપણે વાત કરીએ છીએ તે ઓળખ આપણી પાસે ના હતી. આપણે જોઈએ છીએ, મેં અગાઉ કહ્યું તેમ, કે દેશી રજવાડા હતા ત્યારે જે રજવાડું જે તે ક્ષેત્ર કે પ્રદેશ પૂરતું સીમિત હતું અને એ જ એમને દેશ ગણતા હતા. તો જ્યારે આ અંગ્રેજોને બ્રિટિશ રૂલ એવો હતો કે ભારતનો કોઈ ખૂણો બાકી ના હોય કે જ્યાં એ લોકોએ પોતાનું શાસન જમાવ્યું ના હોય. એટલે શાસન તો જમાવે પણ સાથે સાથે મહેસૂલ ઉઘરાણી, જે આર્થિક કર નાખવામાં આવતા, સૌથી વધુ અત્યાચાર, જેમની સામે અન્યાય સામે બોલો તો તરત જ જેલમાં મોકલી દેવા, એવા બધા અત્યાચારો થતા અને એને કારણે આખા ભારતની ઉપખંડની ધરતી ઉપર એવું લાગ્યું કે આપણે બધા હવે આ ગોરાઓના ગુલામ છીએ અને હવે આપણે બધા ભેગા થવું જોઈએ. એ જ સમયગાળા દરમિયાન ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાંથી ઊભા થયેલા નેતાઓ દરેક ગામડાઓમાં સુધી એમના કાર્યકર્તાઓને મોકલી
જનજાગૃતિ નવજાગૃતિ લાવવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા અને અંગ્રેજોને પાછા મોકલવા માટે એમના દેશમાં મોકલવા માટેના જે પ્રયત્નો શરૂ થયા, સ્વતંત્ર સંગ્રામ શરૂ થયો, એક સમય 1857થી શરૂ થયેલો સંગ્રામ જ્યારે 1915માં ગાંધીજીનું પ્રવેશ ભારતમાં 1915માં થાય છે અને પછી 1947ની 15મી ઓગસ્ટ સુધીનો જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામોના આંદોલનો, અહિંસક આંદોલનો, કેટલાક ક્રાંતિકારી આંદોલનો, એ બધી જ સ્થિતિઓ જ્યારે ભારતીયતા તરીકેની ભાવ સાથે પ્રગટે છે અને એક આખી આત્મગૌરવ અને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા કે ઓળખ વિકસાવવાનું કામ કરે છે. 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારતનો એક સ્વતંત્ર અને સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર તરીકે વિશ્વમાં ઉદય થયો, જે ચોક્કસપણે પ્રખર અને પ્રબળ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાનું પરિણામ કહી શકાય. રાષ્ટ્રીય ઓળખના માપદંડો કયા છે એના વિશેમાં આપણે જોઈએ તો ભારતીય હોવાની ભાવના, મેં જે ઉદાહરણ આપ્યું કે અગાઉ મુગલ શાસન આવે છે, તુગલક શાસન આવે છે, કેટલાય વિદેશી આક્રમણો, હુણ, ગોથ, વેન્ડાલ જેવી બર્બર જાતિઓના પણ આક્રમણો થાય છે. તે છતાં પણ જે સભ્યતાઓ છે, ભારતીય સભ્યતાઓ, પ્રાચીન સભ્યતાઓના જે સંસ્કારો જે છે એ સંસ્કારોનો એ લોકો તોડી શકતા નથી. હા, કેટલાય મંદિરો કે પછી સ્થાપત્યોનું જ્યારે ખંડન તો થાય છે, પણ એને સાંસ્કૃતિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં એમનું જે ભાવ છે, ભારતીય હોવાનો લાગણી છે, એ ભારતીયતાની તૂટતી નથી અને એને કારણે જ રાષ્ટ્રીય ઓળખ એક બની રહે છે અને આજે ભારત જે અડીખમ ઊભું છે વિશ્વમાં એ એમના પ્રતાપે એમને ફાળે જાય છે. બીજી વિવિધતામાં એકતા. આપણે જોઈએ છીએ સમાજશાસ્ત્ર ભણીએ ત્યારે ભારતમાં 3,000થી 4,000 જેટલી જ્ઞાતિઓ જોવા મળે છે. એ દરેક જ્ઞાતિનું એમનું સાંસ્કૃતિક બંધારણ છે. એ સાંસ્કૃતિક બંધારણને ધ્યાનમાં રાખીને એમના પોતપોતાના રિવાજો છે, પોતાની સંસ્કૃતિ છે, એમના બાળ જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીના પોતાના સંસ્કારો છે. છતાં પણ જે સંસ્કારોની વિવિધતા છે, છતાં પણ એક રાષ્ટ્રીય તહેવારો નિમિત્તે કે પછી રાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃતિક જે તહેવારો જે છે એ તહેવારો નિમિત્તે વિવિધ જે સંસ્કૃતિઓ ભેગી થઈને એક ભારતનું જ્યારે નિર્માણ કરે છે, એ આપણે જ્યારે પણ રાષ્ટ્રીય તહેવાર હોય છે 15મી ઓગસ્ટ કે 26મી જાન્યુઆરી, એ દિવસે ટીવી કે છાપાઓમાં જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખરેખર એનો ભાવ એવો આવે કે ભારતમાં વિવિધતામાં એકતા જોવા મળે છે. ભારતીયતાના મૂલ્યો, રિવાજો, પર્યાવરણ, મેળાઓ, વિધિ વિધાનો, જીવનશૈલી વગેરેમાં સહભાગીપણાનો નિર્દેશ કરે છે. કોઈ વાર પર્યાવરણને તકલીફો થતી હોય ત્યારે સરકાર આહવાન કરે એના પહેલાં જ લોકો પોતાની મદદે જડી જાય છે. પછી એ કોઈ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા સાથે જોડાયેલા હોય, ધાર્મિક રીતે પોતાને ધાર્મિક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હોય કે પછી કોઈ પણ હોય, એક નાગરિક તરીકેનો જે ફાળો એમણે કરવાનો હોય છે, એ પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ જ્યારે થાય છે ત્યારે હંમેશા એક ભારતીયતા હોવાનો એ ભાવ કરીને એ મદદે જાય છે અને વ્યક્તિને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ના પડે એના માટેની તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવા માટેના પ્રયત્ન કરે છે. તો એ પર્યાવરણીય. પછી મેળાઓમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ વિવિધ સંસ્કૃતિ ભેગી થઈને જે આનંદ પ્રમોદ કરે છે, એ મેળાઓમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જીવનશૈલીની બાબતની જ્યારે વાત આવે છે, જ્યારે મુખ્ય તહેવારોની જ્યારે વાત આવે છે, ત્યારે સૌથી વધુ એ પોતે એક ભારતીય હોવાનો એ ભાવ પ્રગટ કરીને એમણે જે તહેવારોને ઉજવવા માટે જે કંઈ પણ વ્યવસ્થા કરે છે એમાં આપણને ભારતીયતા હોવાનો ખ્યાલ આવે છે. લોકશાહીના પર્વ સમાન ચૂંટણીઓના પરિણામોમાં પણ વ્યક્ત થતી એકતા એ ભારતીય અસ્મિતાનું ઉદાહરણ છે. આપણે છાપાઓમાં વાંચીએ છીએ કે સરકાર દ્વારા જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી દેશ એટલે ભારત અને 1 અબજ અને 25 કરોડ એમાં સૌથી વધુ મતદારો જે છે એ મતદારોને ધ્યાનમાં રાખીને આખી લોકશાહી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે. એ લોકશાહી વ્યવસ્થા એ જ્યારે પરિણામો સુધી પરિણમે છે ત્યારે આપણને ખરેખર ખ્યાલ આવે છે કે આટલો મોટો ભારત દેશ અને તેમાં પણ આટલી બધી ભૌગોલિક વિષમતા હોવા છતાં પણ જે ભાવ પ્રગટે છે આવા પર્વના સમયે, ત્યારે ખરેખર એક ભારતીયતા હોવાની, એક રાષ્ટ્રીય ઓળખ હોવાનો પુરાવો સાબિત કરે છે. બંધારણમાં વ્યક્ત થતી ભારતીય ઓળખની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો બંધારણમાં ભારતીય બંધારણનું જે આમુખ જે છે, સરકારના વેબસાઇટ, વિધિ મંત્રાલયના વેબસાઇટ ઉપર ભારતીય સંવિધાનની આખી કોપી મૂકવામાં આવેલી છે. એ પણ આપ અભ્યાસ કરીને જોઈ શકશો. એમાં ભારતના બંધારણના આમુખની શરૂઆત જ રાષ્ટ્રીય ઓળખ કે અસ્મિતાની ભાવના સાથે જોડાયેલું છે. ભારતના બંધારણના આમુખમાં જ ભારતીયતા અને રાષ્ટ્રભાવનાની ઓળખ દર્શાવે છે. જેમ કે અમે ભારતના લોકો. ભારતીય સંવિધાન જ્યારે આપ વાંચશો ત્યારે પહેલો શબ્દ એ જ આવશે કે વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા, અમે ભારતના લોકો. એમાં જ આ ભારતીયતા તરીકેની ઓળખ સાબિત થાય છે. ભારતને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા અમારી સંવિધાન સભામાં, આ શબ્દો જે છે એ ભારતીય સંવિધાનના આમુખમાંથી લીધા છે.
એટલે મારી સંવિધાન સભામાં અમને પોતાને એટલે કે પોતાને જ આત્માર્પિત કરીએ છીએ એવા શબ્દો એમાં મૂકેલા છે. એ જે શબ્દોનો ભાવ જે છે એ ભાવ બંધારણમાં ભારતીય ઓળખ તરીકેની જોવા મળે છે. સંબંધ સમૂહથી ભારતની સાર્વભૌમ સમાજવાદી બિન સાંપ્રદાયિક લોકતંત્રાત્મક અને પ્રજાસત્તાક નૂતન રાજ્ય તરીકે ભારતની ઓળખ થઈ છે. વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય પર્વો અને પ્રતીકો પ્રત્યે આદરભાવ. આપણે રાષ્ટ્ર પ્રતીકોની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે રાષ્ટ્રધ્વજ, રાષ્ટ્રીય ગીત, અશોક ચક્ર, રાષ્ટ્રીય પુષ્પ વગેરે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો અને રાષ્ટ્રીય પર્વો વગેરેના લોકો આદરભાવની લાગણીથી જુએ છે. જ્યારે પણ આપણું રાષ્ટ્રગીત વાગતું હોય ત્યારે આપણો જે ભાવ પ્રગટ થાય છે એ ભાવ એ જ ભારતીયતા તરીકેનો છે. રાષ્ટ્રીય પર્વો અને પ્રતીકો પ્રત્યે લોકોના આદરભાવમાં એક પ્રકારની લાગણી જોડાયેલી છે. સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી અને પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં પણ લોકો સહભાગી બની કોઈપણ પ્રકારની ભેદભાવ વિના રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાને અખંડ રાખવાનું કામ કરે છે. આપ જ્યારે ભારત કોઈપણ રમતગમત હોય વૈશ્વિક, ત્યારે ભારતીય ખેલાડીઓ, રમતવીરો જ્યારે ચંદ્રકો મેળવે છે અને જે ભાવ પ્રગટ થાય છે ભારતીય ધૂન સાથેની, ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે, ત્યારે ગર્વથી આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. તો રાષ્ટ્ર માટે બલિદાન અને સમર્પણ ભાવના. લોકોમાં રાષ્ટ્ર માટે બલિદાન, ત્યાગ અને સમર્પણની ભાવના હંમેશા રાષ્ટ્રને નવી ઓળખ પૂરી પાડવાનું કામ કરે છે. દેશના નાગરિકો જરૂર પડીએ દેશ માટે ત્યાગ અને બલિદાન આપ્યા છે, જેના અનેક ઉદાહરણો ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. રાષ્ટ્ર કે કોઈ રાજ્ય ઉપર કોઈપણ પ્રકારની કુદરતી કે માનવ સર્જિત આફત આવે છે ત્યારે તમામ નાગરિકો નાત જાતના ભેદભાવ ભૂલીને રાહત સામગ્રી, વિવિધ બચાવ કામગીરી, સેવાઓ તેમજ નાણાકીય સહાય દ્વારા એકબીજાને મદદરૂપ બને છે. રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા અને એકતા પ્રદર્શિત કરે છે. યુદ્ધ જેવી સ્થિતિઓમાં પણ લોકો આંતરિક મતભેદ ભૂલીને એકતા પ્રદર્શિત કરે છે, જેને કારણે રાષ્ટ્રની અસ્મિતા અને અખંડતા જળવાઈ રહી છે. દેશની માટે સમર્પણની ભાવનાથી લોકો નવી ઉર્જાનો સંચાર થાય છે, જે રાષ્ટ્રની અસ્મિતાને સુદૃઢ બનાવે છે. રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓની ગરિમાની જાળવણી. આપણે જોઈએ તો દેશનું સંવિધાન, ન્યાયાલયો, કાયદા કાનૂનની સંસ્થાઓ વગેરે રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ તેમજ રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમાની જાળવણી સાથે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા ઘનિષ્ઠ નાતો ધરાવે છે. હંમેશા તેના માન સન્માન જળવાઈ રહે તે બાબતનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સાંસ્કૃતિક વારસાનું ગૌરવ. ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં તેના વૈવિધ્યસભર અને અજોડ સાંસ્કૃતિક વારસાના કારણે વિવિધતામાં એકતાની સંસ્કૃતિ પ્રદર્શિત કરતા રાષ્ટ્રની છાપ ધરાવે છે. ઇતિહાસ, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, કળાઓ, સ્મારકો, લોકકળાઓ, લોકસાહિત્ય, લોકકથાઓ, લોકનૃત્ય, સંસ્થાનો, સંગ્રહસ્થાનો, પ્રાગ ઐતિહાસિક સમયના વિવિધ અવશેષો વગેરેનો સમૃદ્ધ વારસામાં સમાવેશ થાય છે. ભારતના નાગરિકો આ વારસા પ્રત્યે ગૌરવ અને ગર્વ અનુભવે છે. રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિના જતન અને વિકાસ માટે વ્યક્ત થતી અસ્મિતા. નવા પ્રકારની રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિના નિર્માણમાં તમામ વર્ગોનું યોગદાન છે. આ તમામ વર્ગોના અમૂલ્ય યોગદાનના કારણે રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિની સમૃદ્ધિમાં વધારો થયો છે, જે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાના દર્શન કરાવે છે. નાગરિક તરીકેની ફરજોની સભાનતા. આપણે હંમેશા જ્યારે કોઈ આંદોલન થતા હોય છે ત્યારે પોતાના હક માટેની એક આખી ભાવ પ્રગટ કરીને સરકાર સામે કે સરકારી સંસ્થાનો સામે જ્યારે એ લોકો અસંતોષ વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ ભારતીય સંવિધાને જેટલા હકોની વ્યવસ્થા કરી છે એટલી જ ફરજોની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. કેટલીક વાર એ આંદોલનો થાય છે ત્યારે રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને નુકસાન પણ પહોંચે છે. એ નુકસાન ના થાય એની તકેદારી અને એ જાગૃતિ આવે એના માટે પણ નાગરિકોએ એમાં પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. તો નાગરિકતા તરીકેની ફરજોની જે સભાનતા છે એ સભાનતાનો ભાવ પણ એમાં પ્રગટ થતો હોય છે. રાષ્ટ્રની સિદ્ધિઓનું ગૌરવ. હંમેશા જ્યારે પણ ખેલ હોય, કલા, સાહિત્ય કે વિજ્ઞાન હોય, એ સંદર્ભમાં રાષ્ટ્રની જે સિદ્ધિઓ હોય વૈશ્વિક લેવલે આપણે ગર્વથી લાગણીનો ભાવ પ્રગટ કરી શકીએ, વિશ્વમાં માથું ઉંચકી શકીએ એવા ભાવ સાથેનું જ્યારે કોઈ ઘટનાઓ કે એવી સારા આપણને પરિણામો મળે છે, સિદ્ધિઓ મળે છે, એ સમયે પણ આપણે રાષ્ટ્રની સિદ્ધિઓનું ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. એ જ રીતે રાષ્ટ્રની ગંભીર સમસ્યાઓ પણ છે કે અત્યારે જે વિશ્વની સૌથી વધુ સમસ્યાઓ છે, કેટલાક રાષ્ટ્રોની એ સમસ્યાઓ છે કે એક જે જ્ઞાતિ સમૂહ છે, એક વર્ગ સમૂહ છે, એ બીજા વર્ગ સમૂહ ઉપર કોઈને કોઈ રીતે શાસન કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. એ પ્રાદેશિક સમસ્યા પણ હોઈ શકે, ભૌગોલિક સમસ્યાઓ પણ હોઈ શકે કે પછી પર્યાવરણીય સમસ્યાઓને કારણે પણ ઊભી થયેલી સમસ્યા હોઈ શકે. છતાં પણ એ દેશમાં એ સમસ્યાઓને જડમૂળથી નાશ કરવા માટે ત્યાંનો જે સૌથી વધુ શિક્ષિત સમાજ હોય, સામાજિક સાંસ્કૃતિક એકતા ધરાવતો સમાજ હોય, વિવિધતામાં એકતા માનતો સમાજ હોય, એ સમાજ એ
તે સમયે આ રાષ્ટ્રની ગંભીર સમસ્યાઓ અને પૂરી કરવા માટે કે પછી એને નિર્મૂલન માટે સૌથી વધુ ભાગ ભજવે છે. તો આ જે રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિના જતન અને વિકાસ માટે વ્યક્ત થતી અસ્મિતા છે એ આ મુદ્દાઓ એમની સાથે જોડાયેલા છે. રાષ્ટ્ર નિર્માણના આધારો કયા કયા છે તો એના વિશે સમજીએ. એક તો રાષ્ટ્રનો ખ્યાલ, અમેપણાની ભાવના કે ભાઈ હું ભારતીય છું, આઈ એમ ઇન્ડિયન, જે ભાવ પ્રગટે જે છે એ રાષ્ટ્રનો ખ્યાલ સાથે જોડાયેલો છે. જે દ્વીપકલ્પ છે, જે ભૌગોલિક પ્રદેશ છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાઓથી નક્કી થયેલો એક આખો સમૂહ છે, એ સમૂહમાં આજે આપણે જ્યારે વિશ્વની જ્યારે વાત કરીએ તો 195 દેશોમાંથી 193 દેશો યુનાઇટેડ નેશન સાથે જોડાઈને કામ કરે છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જે કોઈ પણ આરોગ્યલક્ષી સમસ્યા છે, સામાજિક સમસ્યા છે, સાંસ્કૃતિક સમસ્યા છે, પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ છે, કોઈ એક દેશ એ આખા ધરતીના આ ધરતી ઉપર નિર્મૂલન કરી શકે એવું નથી. કારણ કે આર્થિક પાસા સાથે જોડાયેલી બાબતો છે અથવા તો નિમિત્ત માત્ર સંસાધનો એમની પાસે જે કુદરતી સંસાધનો રિસોર્સ જે છે એ રિસોર્સ નિમિત્ત માત્ર હોય છે. અને એને કારણે જ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની આખી સ્થાપના કર્યા પછી એમાં જે સભ્ય દેશો જે છે એ સભ્ય દેશો પોતપોતાના જે પ્રયત્નો કરે છે જોડાઈને કે સૌથી વધુ આ માનવીય સભ્યતાને બચાવવા માટે અથવા તો એના વિકાસ માટે અથવા તો સુખાકારી માટે એ કયા પ્રયત્નો કરી શકાય એ એક આખા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સાથેનો ખ્યાલ છે. એ જ રીતે દેશનો ખ્યાલ છે. દેશમાં જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓના નિવારણ માટે હું શું કરી શકું એવો જ્યારે ભાવ પ્રગટે છે ત્યારે આખો રાષ્ટ્રનો ખ્યાલ આપણને સમજી શકીએ છીએ. રાષ્ટ્ર નિર્માણનો ખ્યાલ આપણે જ્યારે પ્રાચીન સંસ્કૃતિથી લઈને અત્યાર સુધીના 21મી સદીના જે ટેકનોલોજીના યુગ સુધીમાં જે પણ લોકો, જે પણ વૈજ્ઞાનિકો, જે બૌદ્ધિકો જે છે, જ્ઞાની પુરુષો છે, મહેનતુ લોકો છે, એમાં ઔપચારિક જ્ઞાન અને અનૌપચારિક જ્ઞાન બંને ધરાવતા લોકો જે છે એ લોકોના સમૂહથી, એ લોકોના વિકાસ કરવાના ભાવથી, સમાજને વિકાસ આગળ લઈ જવાના ભાવથી જે પણ તનતોડ મહેનત કરવામાં આવે છે, જે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે દેશ માટે, એ એક આખો રાષ્ટ્ર નિર્માણનો ખ્યાલ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. રાષ્ટ્ર એક સમાજ વ્યવસ્થા તરીકે કે ભાઈ ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થા જે છે 1 અબજ અને 25 કરોડની વ્યવસ્થાવાળો દેશ છે, વસ્તીવાળો, એમાં 3 થી 4 હજાર જ્ઞાતિ સમૂહો જોવા મળે છે. એમની પોતાની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અલગ અલગ છે, છતાં પણ આ રાષ્ટ્ર એક સમાજ વ્યવસ્થા તરીકે જોઈને દરેકના કોઈ હકો છીનવાય નહીં અથવા તો કોઈને કંઈ તકલીફ ના પડે, એ વહીવટી શાસનના રૂપે પણ તકલીફ ના પડે કે પછી સુચારી વ્યવસ્થા ગોઠવવાના ભાગરૂપે પણ એમાં કોઈ ખામી ના રહી જાય એટલી તકેદારી રાખીને જે અનટુ ધીસ લાસ્ટ ગાંધીજીની જે વાત આવે છે કે ભાઈ અંત્યોદય જે છે, સર્વોદયનો જે ભાવ છે એ ભાવ સાથે જ આખું રાષ્ટ્ર નિર્માણ અને રાષ્ટ્ર એક સમાજ વ્યવસ્થા તરીકે જોડાયેલો છે. રાષ્ટ્ર નિર્માણ એક ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય તરીકે આપણે જ્યારે ભારતીયતાની વાત કરીએ ત્યારે અમુક જે યુગ અગાઉ જે ચર્ચા કરી એમાં કેટલાક રાજા રજવાડાઓની જે વહીવટી ખામી હતી અને એ ભારત દેશને સમજી ના શક્યા, ફક્ત પોતાના રજવાડા પૂરતું જ રહ્યું અને એના કારણે વિદેશી આક્રમણો થઈ ગયા અને શાસકો આવ્યા અને ઘણા વર્ષો સુધી રહ્યા અને એમની એક આખી છાપ પડી અને એના કારણે જે સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી એ સમસ્યાઓ નિર્મૂલન માટે પણ આપણે ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યનો ઇતિહાસ ભણીને આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ હવે ભારતને આગળ ક્યાં લઈ જવું છે, ભારતને કયા રસ્તે લઈ જઈ શકાય છે અથવા તો ભારતીયો તરીકે આપણી ભૂમિકા કઈ છે એ ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યનો અભ્યાસ કરીને આપણે એક નિશ્ચિત રસ્તો કે કેડી કંડારી શકીએ છીએ. રાષ્ટ્ર નિર્માણ, સમસ્યાઓ અને સમાધાન એની અંદર જે મુદ્દાઓ આવે છે એમાં આપણે જોઈએ તો દેશી રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ 1950 સુધીનો જે સમયગાળો રહ્યો, 1915 થી 50 હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપનાથી લઈને ભારત આઝાદ થયું ત્યાં સુધીમાં કેટલાય આંદોલનો થયા, કેટલાય મહાન નેતાઓનો જન્મ થયો અને એ લોકોના પોતાના કુશળતાથી ભારત બનાવવામાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવ્યો. એ જે સમયગાળો હતો, એક બાજુ ગરીબી હતી, એક બાજુ બ્રિટિશ રૂલથી શોષાયેલી પ્રજા પણ હતી, ત્રીજી બાજુ આ લોકોને કઈ રીતે સુચારુ વ્યવસ્થા ગોઠવી શકાય, ચોથી બાજુ સંવિધાન શ્રેષ્ઠ ઊભું કરવા માટેની કઈ બાબતો ગોઠવી શકાય અથવા તો કઈ બાબતો લઈ શકાય એની પણ કમિટીઓ બનતી હતી. છતાં પણ દેશી રજવાડાઓ કેટલાક બાકી હતા. એ લોકો કયા દેશ સાથે જોડાવું અથવા તો કયા દેશ સાથે રહેવું એ ગડમથલમાં હતા. એની વચ્ચે રહીને પણ આપણા જે કુશળ નેતાઓ જે છે, મહાન નેતાઓ, એ નેતાઓએ પ્રયત્ન કરીને દેશી રજવાડાઓને સમજાવીને એક ભારત બનાવવામાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવ્યો. એમાં આપણા જે લોખંડી પુરુષ જેને આપણે કહીએ છીએ સરદાર પટેલ, એમની ભૂમિકા સૌથી તે સમયે જે સંભાળવાની સ્થિતિ રહી દેશી રજવાડાઓનું અને એને કારણે આજે આપણે આ અખંડ ભારત જોઈ શકીએ છીએ. નિરાશ્રિતોને સમાવ્યા,
જ્યારે પણ એક દેશમાંથી બીજો દેશ બને છે, 14મી ઓગસ્ટ અને 15મી ઓગસ્ટનો જે સમય હતો અને એને કારણે જ્યારે વસ્તીનો સૌથી મોટો સમૂહ એક પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમાં સ્થળાંતર કરે છે અને એ પણ હવે એ ક્યારેય મળવાના નથી એ ખ્યાલથી અને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા માટેના જે પ્રયત્નો થાય છે અને એમાં પણ ભયંકર હિંસારૂપ ધારણ થાય એવા સમયે આ નિરાશ્રિતોને કઈ રીતે સમાવવાની સમસ્યાને ઉગારી શકાય એવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જે તે સમયના નેતાઓએ જે પોતાની કુશાગ્ર બુદ્ધિથી જે શાસન કરી નિરાશ્રિતોને સમાવી એક દેશ બનાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યો, એ જે તે સમયની સ્થિતિનો ઇતિહાસ આપ વિસ્તારથી વાંચો તો ખ્યાલ આવે. બહુત્વવાદ અને બિનસાંપ્રદાયિક નીતિ, આપણે ત્યાં મેં વારંવાર કહ્યું છે કે 3,000 થી 4,000 જેટલી જ્ઞાતિઓ છે, વિવિધતા છે, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા છે, છતાં પણ એમની પોતાની ધાર્મિક પ્રણાલી પણ અલગ છે, પોતાનો ધર્મ પણ અલગ છે. સાથે સાથે એ જ્ઞાતિઓના સંદર્ભમાં કેટલાક લઘુમતી સમુદાયો પણ છે, એમનો ધર્મ પણ અલગ છે, એમની જીવવાની પદ્ધતિ પણ અલગ છે, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા પણ છે. છતાં પણ આ બહુત્વવાદ અને બિનસાંપ્રદાયિક નીતિને કારણે આજે એ લોકો ભારતીયતા તરીકેની ગર્વ અનુભવે છે અને ભારતના વિકાસમાં ખૂબ ફાળો આપી રહ્યા છે. ભાષાના આધારે રાજ્યનું પુનઃગઠન, જેમ જેમ ભારત બનતું ગયું તેમ તેમ જે સમૂહ રાષ્ટ્ર આઝાદ થયા પછી પણ પોતાના હકો જઈ રહ્યા છે એવી ભાવ સાથે કેટલીક ભાષાકીય સમસ્યાઓ પણ વિકસે છે. એ ભાષાકીય સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી ભાષાકીય રાજ્યોની રચના આધારે જ નવું શાસન ગોઠવાય એવી વ્યવસ્થાવાળા રાજ્યો જ્યારે પોતાને બીજા રાજ્યથી અલગ કરવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે, ત્યારે ખૂબ જ અસરકારક શાસન સાથે એ રાજ્યોનું નિર્માણ કરી અત્યાર સુધીમાં જે રાજ્યો બન્યા છે એ ભાષાકીય રાજ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને એ જે પોતાનો વિકાસ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. છતાં પણ રાજ્યો અલગ થાય પણ દેશ અલગ થવાનો કોઈ ભાવ આવતો નથી અને એને કારણે જ આજે આપણને ભલે રાજ્ય વધારે બનતા હોય પરંતુ દેશ એક છે, ભારત દેશ તરીકેનું આજે અડીખમ છે. રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો અને રાષ્ટ્રીય પર્વો, આજે જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ભાવ આવે છે કે ભાઈ આપણે ભારતીય છીએ. કોઈક રમતગમત હોય અને ત્યાં તિરંગો લહેરાતો જોવા મળે અથવા તો કોઈક રસ્તે જતા હોય ને આપણે કોઈક સરકારી કચેરી ઉપર તિરંગો લહેરાતો જોઈએ ત્યારે જે ભાવ પ્રગટ થાય છે એ જ ભાવ આપણે ભારતીયતા તરીકેનો ભાવ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો આ બાબત હતી રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ સાથેના. વિસ્તારથી વાંચવા માટે કેટલાક સંદર્ભ પુસ્તકો પણ મેં આપેલા છે. સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો આ જેટલું પણ આપણે સમજ કેળવી એના સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો તૈયાર કરવા માટે ટોટલ 4 પ્રશ્નો મૂક્યા છે. એના સિવાયના પણ પોતે પ્રશ્ન બનાવી તમે આ યુનિટમાંથી આવનારી પરીક્ષાઓમાં પણ તૈયારી કરી શકો એવી વ્યવસ્થા પોતાની રીતે સ્વાધ્યાય પદ્ધતિથી કરી શકો એના માટેના મુદ્દા છે. રાષ્ટ્રીય ઓળખ વિશે વિસ્તારથી લખો. રાષ્ટ્રીય ઓળખ જે અગાઉ યુનિટમાં મેં આપને ભણાવ્યું મુદ્દામાં, ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં રાષ્ટ્રીય ઓળખ વિશે સમજાવો. આ જે છે એ સંદર્ભ પુસ્તકો સાથે લખી શકશો પણ છતાં પણ આપ પોતે શું માની રહ્યા છો ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં રાષ્ટ્રીય ઓળખ વિશે, તો એ પણ એ લખીને પોતાના મૌલિક સ્વાધ્યાય તૈયાર કરીને આપ પોતે એની તૈયારી કરી શકશો. રાષ્ટ્રીય ઓળખના માપદંડો લખો. એ જે રાષ્ટ્રીય ઓળખના માપદંડો જે છે એ મુદ્દાઓને વિસ્તારથી સમજવા માટે આપે લાઇબ્રેરીનો પણ ઉપયોગ કરવો પડશે. સાથે સાથે છેલ્લે જે પુસ્તિકા આવે છે અથવા તો રેફરન્સ આવે છે એ રેફરન્સનો પણ આપ ઉપયોગ કરી શકશો. રાષ્ટ્ર નિર્માણના આધારો મુદ્દાસર લખો. રાષ્ટ્ર નિર્માણના મુદ્દાઓ કયા કયા છે એના આધારો એ વિસ્તારથી આપ લખી શકશો અને પોતાની તૈયારી કરી શકશો. સંદર્ભ ગ્રંથો છે. 50 સમૂહો વિશે જે કંઈ પણ બાબતો જે છે એમાંથી જે વિવિધતામાં એકતાનો સંદર્ભ આપ સમજવો હોય તો 50 સમૂહોને સમજવા માટેની આ પુસ્તિકા છે. ડૉક્ટર ટી.બી. નાયક, ડૉક્ટર સિદ્ધરાજ સોલંકી 1979ની પુસ્તિકા છે. 50 વર્ગો વિશે 2 મનનો, નવજીવન પ્રકાશન અમદાવાદ. એ.આર. દેસાઈ, અક્ષયકુમાર દેસાઈની પુસ્તિકા છે. ભારતીય રાષ્ટ્રવાદની સામાજિક ભૂમિકા, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ દ્વારા પ્રકાશિત છે. એમનો પણ રેફરન્સ આ વિસ્તારથી વાંચી શકશો જેથી ખ્યાલ આવે કે રાષ્ટ્રવાદ એટલે શું. ભારતનું સંવિધાન, ચતુર્થ આવૃત્તિ 2011, વિધિ અને ન્યાય મંત્રાલય, ભારત સરકાર. આ જે છે આ આપને જે ભારતીય સંવિધાન આપણું જે છે એ સંવિધાન આપને આ વિધિ અને ન્યાય મંત્રાલયની વેબસાઇટ ઉપરથી સહેલાઈથી મળી શકશે. એમાં આપ વિસ્તારથી ખ્યાલ આવી શકશે કે ભાઈ સંવિધાનિક બાબતો કઈ કઈ છે. બીજી છે વેબસાઇટ સામાજિક અધિકારિતા મંત્રાલયની. એમાં જે બંધારણીય જોગવાઈઓ આપવામાં આવેલી છે 50 સમૂહો વિશેની અને જે જ્ઞાતિઓ જે છે જ્ઞાતિઓને એમને જે સક્ષમ બનાવવા માટે જે સંવૈધાનિક અધિકારો આપ્યા છે એ બાબતે પણ આપ વિસ્તારથી સમજી શકો છો.
આ જે છે એ સંદર્ભ ગ્રંથો છે. એના સિવાયના પણ બીજા ગ્રંથો આપ સૌ લઈને એની તૈયારી કરીને પોતાના આ વિષયને વધારે મજબૂત બનાવી શકો છો. તો આપને ચોક્કસ ખ્યાલ આવી ગયો હશે રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ વિશેની. હવે પછીના બીજા પેપરમાં બીજા મુદ્દાઓ સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. સ્વાધ્યાયઃ